صلی علی محمد وعلی محمد۔ IGL میں آپ کا سواگت کرتے ہیں۔ IGL ایک کمپنی ہم نے شروع کی جس کا فل فارم ہے اسلام گیوز لائف، اور اس میں ہم اسلامی سسٹمز کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اسلامک سسٹمز جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اسلام جو ہے وہ صرف عبادت کرنے کا نام نہیں ہے، صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، دعا اور ایصال ثواب کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے جس میں ہر طرح کے شعبے کو کور کیا گیا ہے، ہر احکام کو بیان کیا گیا ہے، زندگی کے ہر پہلو کو واضح کر دیا گیا ہے، اور زندگی میں کس طرح زندگی گزاری جائے، بچپن کیسا ہو، جوانی کیسی ہو، بڑھاپا کیسا ہو، ہر چیز اس کے اندر ہے۔ اسلام کے اندر بہت سے سسٹمز ہیں، جیسے اسلامک پریئنگ سسٹم ہے، پولیٹیکل سسٹم ہے، اکانومک سسٹم ہے، ایجوکیشن سسٹم ہے، جوڈیشل سسٹم ہے، ڈیفنس سسٹم ہے، میڈیسن سسٹم ہے۔ ان تمام سسٹمز کا نام اسلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سنت یہی رہی ہے کہ انہوں نے باطل نظام کو جو پہلے تھا اس کو ختم کر کے ایک عادلانہ نظام، ایک صحیح نظام قائم کیا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم نے پورے اسلام کو ایک پریئنگ سسٹم ہی لے لیا ہے۔ ہم نماز روزوں کے علاوہ اور دعا اور ایصال ثواب کے آگے ہم نہیں دیکھ سک رہے ہیں۔ لیکن بہت سے علماء جو پریئنگ سسٹم پر کام کر رہے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ ہم کچھ اور سسٹمز پر کام کریں۔ تو ہم نے پہلے میڈیسن سسٹم کو اپنایا اور اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی۔ آج 2 سال ہو گئے ہیں، اور ابھی ہم نے ایک اور سسٹم کو شروع کیا ہے، وہ ہے اکانومک سسٹم۔ ان دونوں سسٹمز کے ویڈیو ہم چھوٹے چھوٹے ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جہاں تک اسلامک میڈیسن سسٹم اور اکانومک سسٹم ہی کیوں، یہ سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ آگے جو اور بھی سسٹمز ہیں اس پر بھی ہم کام کریں گے، لیکن اس کو وقت درکار ہوگا، اور آپ کا ساتھ بہت ضروری ہے، آپ کی مدد ضروری ہوگی۔ جب ہم یہاں پر پہنچے ہیں اسلامی میڈیسن سسٹم اور اسلامی اکانومک سسٹم جو پہلے ہم نے چنا ہے، وہ اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو دشمن اسلام ہے، یا یہود اور نصارہ ہے، یا جو ایک طبقہ ہے جو دنیا پر حکومت کرنا چاہتا ہے، وہ انہی 2 سسٹم دنیا پر اپنا سسٹم تھوپ کر حکومت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، جہاں طب تھی وہاں کیمیکل سسٹم کو لا کر وہ پورے دنیا پر آج حکومت کرنا چاہتے ہیں کیمیکل سسٹم سے۔ اور اسی طرح اکانومک میں انہوں نے سود کو نافذ کر دیا، اور سود کے ذریعے پورے دنیا پر یہ حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے، ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک اور شیئر کریے، اور اس کا جو بیل آئیکن ہے وہ بھی دبائیے تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں، اور اس کو سبسکرائب کریے، شیئر کریے۔ تو ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کہ کس طرح یہ 2 نظام جو ہیں، دنیا کے جو نظام ہے، اکانومک سسٹم دنیا کا ہے اور میڈیسن سسٹم جو دنیا کا ہے، وہ ہم اپنا کر کس طرح ان کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم نے سمجھ کر ان 2 سسٹم پر ہی کام کیا اور اس کو اسلامی سسٹم کو اپنایا، تو ہم واقعی آزاد بھی ہو جائیں گے، اور ایک امام زمانہ علیہ السلام کے جلد ظہور ہونے کا ذریعہ بھی بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آج سے ہم ایک شروعات اسلامی میڈیسن سسٹم کے جو پروڈکٹس ہیں اس پر کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم اسلامی میڈیسن سسٹم کو اپنائیں گے۔ تو دیکھیے، آج ہم پہلے جو بات کریں گے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک کے بارے میں کیا کہا ہے، اور دنیا نمک کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، اور دنیا کون سے نمک کی بات کرتی ہے، اور ہمارے نبی نے کون سی نمک کی بات کہی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب بھی آپ کسی ڈاکٹر پاس جاتے ہیں، چاہے وہ آیورویدک ہو یا ایلوپیتھی ہو، تو جب علاج کے دوران وہ کچھ چیزوں سے منع کرتا ہے، جیسے کھٹا، مرچی، نمک تھوڑا کم کھانے کے لیے کہتا ہے، یا یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ نمک سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے، تھائرائیڈ ہوتا ہے، اور یہ بھی سنا ہوگا کہ نمک زیادہ کھانے سے کئی بیماریاں ہو رہی ہیں۔ ایک طرف یہ بات ہے، دوسری طرف
हम अहादीस में देखते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमक को बहुत ही अहमियत से बयान किया है और कहा है कि हर खाने के पहले नमक खाया जाए और हर खाने के बाद नमक खाया जाए। तो ये जो तजाद है ये क्यों है? क्या आज की एलोपैथी मेडिसिन सिस्टम वो सही है या हमारा दीन जो हमारे रसूल ने हमारे आइमा ने जो कहा है वो सही है? तो मैं यहाँ पर बातबाजी कर दूं कि वो जो जिस नमक की बात कर रहे हैं वो आयोडीन नमक है, जो एक मशीन के जरिए एक फैक्ट्री के अंदर उसको क्लीनिंग सिस्टम से और एक प्रोसेस से गुजारा जाता है। फिर क्लीनिंग सिस्टम के दौरान उनके जो केमिकल्स निकल जाते हैं, फिर आयोडीन मिक्स किया जाता है। इस तरीके से जो अल्लाह ने केमिकल्स बनाए वो खत्म होते हैं और ये अपने तरफ से नमक के अंदर कुछ मिला देते हैं, आयोडीन या जो भी हो। और जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान किया वो दरियाई नमक, नेचुरल नमक है। तो ये नमक हम यूज करेंगे तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, बल्कि बीमारी से बचा जाएगा और 70 बीमारियों का इलाज है इसके अंदर। तो मैं एक हदीस आपके सामने पेश करता हूँ। देखिए, ये हदीस काफी में बयान की गई है और महासिन में भी। हमने जहाँ से इस हदीस को नकल की है वो आयतुल्लाह तबरिज़ियान की जमा करदा अहादीस की किताब दिरासतुल फित्ती रसूल मुस्तफ़ा से, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 249 से आपको ये हदीस मिलेगी। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से ये रिवायत है कि इन्ना फिल मिल्हि शिफा, यकीनन नमक में शिफा है, मिन सबइना नौअ मिन अनवाइल अजवा, यानी 70 बीमारियों की ये दवा है। सुम्मा क़ाला, फिर कहा, लो यालमुन नासु मा फिल मिल्हि मा तदावा इल्ला बिही, अगर लोग जान जाते कि नमक के अंदर क्या है तो लोग सिर्फ नमक से ही अपना इलाज करते। ठीक है, पहले तो हमने देखा है, हमने सुना भी है कि लोग नमक से रोटी खाया करते थे, जहाँ नमक सालन के तौर पर यूज कर रहे हैं। और मौला अली के बारे में भी यह है कि वो नमक से रोटी खाया करते थे, तो उनको तो कोई बीमारियां नहीं होती थी। आज हम नमक खाते हैं तो बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो नमक ज्यादा खाना ज्यादा सेहत का बाइस है, ना कि बीमारी का। लेकिन वो कौन सा नमक? दरियाई नमक या नेचुरल नमक। दूसरी भी एक हदीस मौला अली को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। ये हदीस अल काफी में है, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 325, हदीस नंबर 1। ये या अली इफ्तिताह बिल मिल्ह, अय अली तुम जो खाने के जो इफ्तिताह है, जो शुरुआत है वो नमक से किया करो। वक्त बिल मिल्ह, और उसको खत्म भी नमक से किया करो। फ़इन्नहु मन इफ्ततह तामहु बिल मिल्हि वक्तमहु बिल मिल्हि दफल्लहु अन्हु सबईना नौअ मिन अनवाइल बला, यानी जो खाने की शुरुआत नमक से करेगा और उसको खत्म भी नमक से करेगा तो अल्लाह 70 बीमारियों को और बलाओं को उससे दूर करेगा। देखिए, मौला को ये फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो फिर ऐसा वो हल जुजाम, यानी जो सबसे जो कमतर बीमारी होगी, जो कम से कमतर बला होगी वो जुजाम होगा। तो ऐसे हदीसें हमारे पास आई हैं, तो हमको ये चाहिए कि जो हदीस हैं उस पर अमल करें, और ना कि एलोपैथी मेडिसिन ये कह रही है कि हम नमक ना खाएं, कम खाएं, या फिर हम जो प्रोसेस्ड वाला या रिफाइंड किया वाला जो नमक खा रहे हैं इससे हमारी बीमारियां बढ़ रहे हैं। ये इनका एक सिस्टम ही है। ये खाने के जरिए हमारी बीमारियां ज्यादा करना चाहते हैं, दूसरी तरफ हमें दवाइयां देकर, ये एक इनका बिजनेस है। तो हमको चाहिए कि अगर बीमारियों से दूर रहें तो हम नेचुरल नमक यूज करें। नेचुरल दरियाई के नमक आपके इलाके में भी आपको मिलता होगा, मोटा नमक होता है, आप उसको पीस कर बारीक भी कर सकते हैं, वरना हमारे पास भी अवेलेबल है। हम उसको क्लीन करते हैं, उसको बारीक करते हैं, फिर उसको अच्छी तरह पैक करते हैं, फिर लोगों तक पहुंचाते हैं, उसको प्रमोट करते हैं ताकि लोग बीमारियों से दूर रहें। और हम ये भी बहुत ही ताकीद के तौर पर ये बयान करना चाहते हैं कि आप जो ये पैकेट का नमक, जो आयोडीन वाला नमक होता है, वो ना खाएं। उससे कई बीमारियां पैदा हो रही हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, थायराइड बढ़ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही वीडियो आपके पास हम पहुंचाते रहेंगे इस्लामिक मेडिसिन सिस्टम के मौजू के जेल में, और उसी तरह इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के जेल में भी हम वीडियोस, ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया।